ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ پہلا مدنی مذاکرہ جو میں نے یہاں پہ بیٹھ کے لائیو سنا، اور میں آج مرید ہو گیا ہوں بابا جی کا، اور داڑھی مبارک رکھنے کی اور ماما شریف باندھنے کی میں نے نیت کی ہے، بہت بہت مبارک جی۔ اور میں 6 ماہ سے روزگار کے مسائل میں الجھا ہوا تھا، تو اسی سلسلے میں کل میں نے تعویذ عطاریہ لیا یہاں سے۔ آج بعد نماز مغرب میں یہاں پہ بیٹھا تھا اور مجھے خود کال آ گئی، اسلام آباد سے کال آئی ہے کہ آپ کو جوائن کریں، منگل والے دن ڈیوٹی کو جوائن کریں۔ 1260 کلومیٹر کا سفر اسی نیت سے طے کیا کہ میں یہاں پہ آ کے مرید ہوں گا اور میرے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اسلام آباد میں بھی جہاں راول پنڈی میں مرکز ہوا، میں انشاءاللہ وہاں پہ جایا کروں گا اور دین کی دعوت بھی لوگوں تک عام کروں گا۔ میرا تعلق جو ہے کراچی سے ہے، 5 سال ہوئے میں نے اسلام قبول کیا، تو میں نے یہاں پہ بہت سی چیزیں سیکھی ہوں، یہاں سے بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوا کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک بات انہوں نے کہی کہ جیسے پبلک میڈیا پہ جس طرح پوسٹ وائرل کی جاتی ہیں، تو اس میں اکثر میں دیکھتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا مطلب ایک نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس کے اوپر جو سوال تھے میرے بھی مطلب ایک مائنڈ میں، اس کا جواب مل گیا کہ اس طرح کی کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو اس کو مطلب اوائڈ کیا جائے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کے اندر حاضری ہوئی اور امیر اہل سنت کی زبانیں بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا۔ مثال کے طور پر آج یہ بھی ملا کہ جو نابینا شخص ہے اس پر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہے، اسی طرح نابینا کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ میں 3rd ٹائم آیا ہوں، فرسٹ ٹائم میں آیا تو وہ فیلنگ کچھ اور تھی، سیکنڈ ٹائم کی کچھ اور تھی، بٹ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے میری قیمت مل گئی، مطلب جو میں آرام چاہ رہا تھا نا، سکون چاہ رہا تھا، تو بھائی ٹائم ضائع نہ کیا کریں، یقین کریں مدنی مذاکرے سے جوائن رہا کریں۔ میں نے آج یہ نیت کی ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 12 محرم تک انشاءاللہ تعالی قافلے میں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی آزمائش سے نکالا ہے 2.5 سال کے بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور امیر اہل سنت کی زبانی ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کس طرح کی ویڈیوز کا ہم نے سپورٹ کرنی ہے اور کس طرح کی ویڈیوز کو سپورٹ نہیں کرنا، کیونکہ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچ میں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ کینسر ہو جائے گا ہاتھوں کو اگر لائک نہ کیا، یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو امیر اہل سنت نے اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرنے سے منع فرمایا۔ اس مدنی مذاکرے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کون سے تعویذ جو جلانے چاہیے اور کون سے نہیں جلانے چاہیے، یعنی جو مقدس جس میں آیت مبارکہ لکھی ہے، جس مقدس نام لکھے ہیں ان کو نہیں جلانا چاہیے، اور جو دوسرے تعویذ ہے جن میں نہیں لکھے جو حروف ہیں وہ جلا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اور میں پہلے بھی یہاں سے گیا تھا کورس سیکھ کے، پھر میں دوبارہ آیا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پہ 63 دن کے کورس میں ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے، پنجاب سے، لاہور سے، کراچی سے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی یہاں پہ ہیں، 63 دن کا کورس کریں۔ امیر اہل سنت بہت پیارا ذہن دلایا کہ جو غرباء ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، جو سادات اکرام ہیں، ان کے لیے جو صاحب حیثیت ہیں وہ ان کو جانور بھی دیں، اور ان کے جو ہے کٹائی کے پیسے بھی ان کو دے دیں، چارے کے پیسے بھی دے دیں، تھیلیوں کے پیسے بھی دے دیں، تو یہ بہت کم کوئی کسی کو جو ہے ترغیب دلاتا ہے، یہ تو بہت اچھی ہے، اور یہ پیغام ہے ان کے لیے امیر اہل سنت کا، سعادت بھی ہے کہ وہ اس وقت امیر اہل سنت کی جو ہے دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، صحت کے حوالے سے فرمایا کہ صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کہ صحت جتنی آپ کی اچھی ہوگی آپ اتنی اچھی طرح عبادات کر سکیں گے۔ نعروں کے حوالے سے جو امیر علیہ نے فرمایا نا، تو جب امیر علیہ تشریف لائے تو میں نے بھی نعرے لگائے، میں نے آج ہی سے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ موقع محل دیکھ کر ہی نعرہ لگاؤں گا، ایسے نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کئی مسائلن کے تحت اساں جی رہنمائی فرمائی۔ سوال کयो امیر اہل سنت جی بارگاہ میں، تو عوام میں ہی مشہور ہے تو اگر جو میت تے روندو ہے تو ان جا ڳوڑھا ان جی قبر تائیں پہنچی ویندا آہن، ان جی قبر تے وञी جمع تھیندا آہن، تو ان جو شا حقیقت ہے، تو امیر اہل سنت فرمایا تو یہ عوام میں یہ غلط مشہور ہے، ان جی کا حقیقت نہ ہے۔ آج چند باتیں تو ماشاءاللہ کیا بتائیں، لیکن آج ہمیں جو امیر سنت
سنت نے دعائیں دی خصوصاً 12 ماہ والوں کے لیے، اور ترغیب بھی ارشاد فرمائی باقیہ کو کہ آپ بھی 12 ماہ میں سفر کر لیں۔ 12 ماہ میں سفر کرنا کتنا ضروری ہے، تو یہ سن کر اور دعائیں لے کے تو دل بہت خوش ہو گیا۔ نیت کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں اگر یہاں بن پڑا تو آئیں گے، نہیں تو پھر مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابھی چونکہ ذوالحجۃ الحرام کے 10 جو ہے وہ مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں حتی الامکان جتنا ہو سکے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ تو مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے، نماز قائم کرتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو اب نیت کر دیجئے اور افطار کر لیجئے، کھانا کھا لیجئے۔ البتہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں کہ ثواب بھی ملے۔ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد السلام پیج نمبر 2 سے ذوالحج شریف کی دوسری رات کے مناسبت سے نسبت سے رسالہ زیاد السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ چاند رات سے 10ویں شب یعنی عید رات تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور آج دوسری رات ہے اور سوالات کا ٹائم آ گیا ہے، تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے وائے شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جیسا کہ کل ایک سوال چلا ناخن کاٹنے کے حوالے سے، حجامت بنوانے کے حوالے سے، ان 10 ایام کے اندر تو ایک بڑی تعداد ہے جو ان 10 ایام کے اندر اپنے چہرے سے داڑھی بھی نہیں ہٹاتے ہیں، تو ذہن نصیب کے ایسا کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر مستحب کام پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 10 ذی الحجۃ الحرام ہوتی ہے اس کے فوراً ہی جو ہے لوگ اپنے چہروں سے داڑھی اتار دیتے ہیں، تو کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، ایسا بھی کرتے ہوں لوگ تو واقعی تعجب نہیں ہے، اب یہ کہ یہ نیت ہے کہ میں عید کے بعد منڈوا دوں گا،
تو اس کے لیے مستحب کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو پہلے حرام کی نیت کر رہا ہے. کوئی کام جو مستحب ہوتا نا یہ اس وقت تک مستحب ہوتا جب تک کوئی سنت نہ چھوڑے یا کوئی گناہ نہ کرے. تو یہاں تو گناہ کا پہلے سے ارادہ ہے. تو غالباً ابھی تو مستحب نہ رہا، اس کا یہ ہے گناہ کا ارادہ. اس کا عید کے بعد تو میں کاٹ دوں گا اس کو. انڈرسٹوڈ. تاہم یہ اس کی مطلب یوں لگتا ہے کہ دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے اور شریعت سے محبت ہے، بے باکی نہیں ہے. یعنی یوں اب کرتا ہی ہے تو اللہ توفیق دے. تو جو ایسا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمت کرے اور پکا ہی داڑھی رکھ لے اور توبہ کر لے. آئندہ انہیں گزشتہ جتنی بار منڈائی گٹائی اسے توبہ کر لے. ایک عیسائی بھائی کو میں جانتا ہوں جنہوں نے وہ جشن ولادت کی خوشی میں چاند رات سے 12 دن کے لیے داڑھی منڈنا چھوڑ دیا. پہلے لوگ داڑھی منڈاتے تھے زیادہ تر، اب وہ داڑھی منڈاتے کم ہیں، اب وہ فینسی داڑھی رکھتے ہیں. یہ بھی مطلب ظاہر گناہ ہے. چھوٹی چھوٹی جو رکھتے ہیں ایک مٹھی سے، طرح طرح کی وہ کٹنگ اور تراش خراش اور ڈیزائننگ داڑھی میں کر رہے ہیں. یہ سب مطلب ایسا نہ کریں، سب ان سے توبہ کریں. تو اس نے 12 دن کے لیے رکھی، بس وہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے پوری رکھ لی پھر. اور ماحول میں بھی آئے اور مطلب تو ایک دوست ان کا پرانا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ تمہارے اندر کیسے آئی ہے. وہ ان کو جانتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا ان کے کیا کیا مطلب کارنامے ہو. تو یہ جشن ولادت کی برکت، یہ 12 دن. تو اب یہ کہ اللہ کرے کوئی اور بھی ایسی ہمیں مدنی بہاریں ملیں کہ بھائی وہ 10 دن کے لیے نیت تو خراب تھی کہ مونڈ دوں گا، لیکن 10 دن کے لیے رکھی تو اب بس میں نے رکھی. آقا کی جو سنت ہے اب اس کو کیا مطلب کیسے کاٹنا اور کیسے اس پر وہ کینچی چلے تو کیسے اس طرح چلے، آقا کی سنت کو سجانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کم از کم ایک مٹھی، ہاں ایک مٹھی کے بعد جو داڑھی کاٹی تو یہ سنت پر کینچی چلانا نہیں ہے، بلکہ سنت ہے کہ کم کر دیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو لفظ سنت لکھا ہے اس پر. تو ایک مٹھی کے بعد بھلے کاٹتے ہیں، ایک مٹھی سے پہلے، اور پھر جو چھوٹی رکھ کے مزید ڈیزائننگ کرتے ہیں یہ نہیں. اچھا غلط 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 در غلط سا نہ کریں. سب میرے بھائی توبہ کریں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی اتنی تاکید ہے کہ یہ واجب ہے. داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو جو 10 دن کے لیے نیت کی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے 10 دن کے لیے بھی نیت نہیں کی وہ بھی، اب وہ پکا ہی آقا کی سنت کو سجا لے کہ اب تو قبر میں جائیں گے اور ساتھ لے کر جائیں گے. نام مصطفیٰ پر گردن کٹتی ہے تو کل نہیں، آج نہیں، ابھی بھلے کٹے، آقا کی سنت نہ کٹے نہ گھٹے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں جن کی نہیں آئی، نکلی نہیں ہے نیت، تو وہ بھی کریں گے تو ثواب ملے گا. نیت کا تو ثواب ملے گا نا، جبکہ دل کی نیت ہو کہ میں نے رکھنی ہے اور پکی نیت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ نے ماشاءاللہ داڑھی شریف کے تعلق سے اسلامی بھائیوں کو بڑے پیارے مدنی پھول دیے، نصیحتیں فرمائی. اللہ کرے عمل بھی ہو جائے. مگر والا جو میں نے واقعہ بتایا آپ بھی جانتے ہیں ان کو. جی آپ نے ایک دو اشارے کم دیے مزید. اچھا اگر انہیں بھی اگر آپ تھوڑا سا، کیونکہ بعضوں نے ہو سکتا ہے کہ ذہن بنا لیا ہو کہ نہیں یار صحیح فرما رہے ہیں، اب وہ جو آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، یا جو بھی گھر پر ہیں اور یہ یہاں پر ہیں، تو جیسے بچوں کی امی ہیں، اسی طرح امی ہیں، ابو ہیں، تو یہ جو اگر ان کو بھی کچھ کہہ دیں گے، بلکہ ابو کو بھی کہہ دیں، اب آپ منع کیا کرتے ہو، آپ تو اس سے زیادہ آپ کا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا ضروری ہے. اب آپ بھی بڑھو، یہ بھی بڑھے آگے. تو یہ جو منع کرنے والے جو ہے نا، ان کو بھی اگر آپ تھوڑا سا بیان کر دے تو ہو سکتا ہے کام ہو جائے. یہ بھی ہے، ہاں واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ منع کر دیں. تیری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی. یہ نوجوان جو روز مر رہے ہیں
डेली न जाने कितने नौजवान मरते हैं। ये स्कूटर हम जैसे बुढ़े नहीं चला रहे होते, जवान ही होते हैं, 15 साल 17 साल 18 साल। मैं ताज़ियती पैगामात की मेरे पास तो लिस्टें आती है ना, इसमें 17 साल 20 साल 19 साल 18 साल के नौजवानों के नाम होते हैं कि ये एक्सीडेंट में फौत हो गया। और मैं कभी कभी रुक जाता हूँ अपने बयान बनाते मुझे ज़्यादा रहम आता है कि यार इस उम्र में बेचारा चला गया, खानदान में जो कोहराम मचा होगा वो अपनी जगह पर होगा, और माँ बाप की जो कैफियत हुई होगी यार, वो तो सब हम न लिखते हैं न इसको बोलते हैं। जो माँ गश खा कर गिरती होगी तो बेहोश होती होगी, तो बाप जो है उसका पता नहीं दिमागी तवाजुन भी कायम रहा होगा नहीं, जवान बेटा एकदम से चला जाए। एक तो बीमार पड़े 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 बिस्तर पर जाए, और एक अचानक हंसता बोलता निकला था, उछलता कूदता, और फिर उसकी खून में नहाई हुई लाश अगर आती है तो गुजरे क्या माँ बाप पर। तो ये रोज का मामूल है, मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूँ। इतने फौत होते हैं। ये स्कूटर जो है ना, ये सारी सवारियों में सबसे खतरनाक सवारी स्कूटर है, सबसे खतरनाक, और सबसे महफूज सवारी मानी जाती है हवाई जहाज। तो ज़ाहिर है वो गलियों में और ये हवाई जहाज तो नहीं चलता। एक बात बता रहा हूँ मैं मालूमात के लिए, तो स्कूटर, अब स्कूटर के बगैर गुजारा भी नहीं है, क्या करे आदमी। तो वो संभल के चलाना चाहिए, हेलमेट मजबूत वाला हेलमेट लेना चाहिए अच्छी कंपनी का। और फिर बांधना में ये बात खाली रख लेते सर पर फॉर्मेलिटी के लिए, पुलिस को धोखा देने के लिए। पुलिस तो बोले ना बोले, जब गिरेंगे तो पता चलेगा, पुलिस बचाने नहीं आएगी। हेलमेट ठक करके उछल कर गिरेगा, आपका सर जाएगा। तो इसमें फिर फौतियाँ भी अमवात होती हैं, जख्मी, या वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। तो बहरहाल ये कि सबको डरना चाहिए अल्लाह से। तो ये जो रोकते हैं ना दाढ़ी से या दीगर नेकियों से, वो ये सोचे कि इनको आप मौत से नहीं रोक सकेंगे। आप भी अपनी आखिरत की फिक्र करें, आप भी नहीं रखते, बच्चों को भी नहीं रखने देते। ये क्या उम्र है इसकी। तो इस देखो ना, मैंने बताया ना कितनी छोटी छोटी उम्रों में रोज फौत हो रहे हैं, हार्ट फेल भी हो रहे हैं। हाँ वाकई में बोलता हूँ, 18 साल 20 साल 22 साल के भी आते हैं मेरे पास नाम, जो हार्ट फेल हो गया। ये अल्लाह की शान है, बस हमारे लिए इबरत है, हम इबरत लेते नहीं है। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ये कुरान की आयत है कि आंखों वालों इबरत हासिल करो। हम नहीं समझते, किसी कोई लैंग्वेज नहीं समझते, पता नहीं क्या हो गया। तो ये याद रखिए कि जैसे कि कोई दाढ़ी रखता है नौजवान बेटा, और माँ रोकती है उसको या बाप रोकता है, ये पता है किस खाते में जा रहे हैं। कुरान करीम में वलीद बिन मुगीरा गुस्ताख रसूल, जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की थी, तो कुरान ने उसके 10 ऐब गिनवाए। उसमें से ये भी है, मन्नाइल लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला, छोटा नहीं बड़ा रोकने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला। तो भलाई से नेकी से रोकना ये तेरा मेरा काम नहीं, ये वलीद मुगीरा गुस्ताख रसूल का ये कारनामा, ये करतूत, ये कुरान ने बयान किया है। तो ये इस तरह के जो लोग होते नहीं आते कि मतलब माँ बाप अगर बिला वजह नफल नमाज से नफल रोजों से भी रोकेंगे तो वो इसी आयत के तहत आएंगे। इसी तरह जो दाढ़ी से रोकेंगे वो भी इसी आयत के तहत आ जाएंगे कि ये मन्ना लिल खैर वाला काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, तौबा करें। और हमें तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम करने, इनके गुस्ताखों वाले काम नहीं करने, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों वाले काम नहीं करने। हमें कुरान ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमारे लिए बेहतरीन नमूना, ये कुरान कह रहा था। उस बेहतरीन नमूने में आप चेहरे अनवर का तस्वुर करें, दाढ़ी मुबारक भी है ना, हमें तो इस नमूने की पैरवी करनी है, इस नमूने की नकल करनी है। वैसे इम्तिहान में अगर नकल करना मना होता है ना, मायूब होता है, और यहाँ जो नकल करे वही पास है आखिरत में। ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नकल करे, इनकी सुन्नत को जो अपनाए, इनके पीछे 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 चले,
तो वो पास है। सरकार किस तरह चलते थे, किस तरह बैठते थे, किस तरह खाते थे, किस तरह पीते थे, तो ये सब इनकी नकलें जो करेगा वो कामयाब है, और जितनी उम्दा नकलें करेगा इतने आला नंबरों से पास होगा। हमें अल्लाह करे नसीब हो जाए, जज्बा मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयद साकिब, अमीर अहले सुन्नत से अर्ज कर रहा हूँ, कुर्बानी के लिए खरीदा गया जानवर बेचना कैसा है? कुर्बानी के लिए अच्छा लेकर अब बेचना चाहता है, अगर तो ज्यादा कीमत वाला लेना चाहता है इसलिए बेचता है तो ये ठीक है, वरना फिर इसकी इजाजत नहीं है। और अगर कम कीमत का मिसाल के तौर पे ले लिया तो जितनी कीमत का फर्क आएगा उतना सदका करना होगा। यानी बेचकर कोई ज्यादा कीमत वाला लेना चाहता है कि यार ये 25,000 वाला मैंने लिया है तो नहीं अपने को 40,000 वाला लेना है, तो ये बेच दिया, अब मजीद रकम डाल के 40,000 वाला ले लिया, तो ये सूरत सही है। अब वो 40 का ले लिया समझो, और अब बोले यार अपने को 25,000 वाला लेना है, ये तो बहुत महंगा ले लिया, तो अब अगर ये बेचेगा तो 25-20 में जितने बेचे तो ये कि ये इसको इसकी इजाजत नहीं है कि बच गए तो रख ले पैसे, या 40 में ही बेचा 50 में ही बेचा, तो ये जितने भी ज्यादा रकम आई और जितने का बकरा लिया तो बकरा भले उसमें से ले लिया, जो बचत हुई ये बचत भी अब ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसको सदका करना होगा। जैसे जिसको ज़कात देना है तो ऐसे को वो दे दे ये रकम, और तौबा भी करे, इसने गुनाह का काम किया, इसको ऐसा नहीं करना था। और जो फकीर होता है शरई फकीर, शरीयत ने जिसको फकीर तस्लीम किया माना, वो तो अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर ले ले तो ये तो बदल ही नहीं सकता, किसी सूरत से इसको बदलने की इजाजत नहीं है, इसी की कुर्बानी इसको करनी होगी। वो तो जो गनी है ये उसके जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, ये जो मसाइल भी बयान हुए थे ये उसके मसाइल है। फकीर का तो यहां तक के जख्मी हो गया, टूट फूट गया, तब भी उसी की कुर्बानी करनी है, ठीक है ना, ये उसको ये बदली नहीं कर सकता। गनी बदली करे ये नहीं कर सकता। गनी माने ऐसा शख्स के जो साहिब निसाब हो और उसकी निसाब कर्जे वगैरह में डूबी हुई ना हो, साहिब निसाब हो जिस पर कुर्बानी वाजिब है, यहां ये मतलब समझो वो गनी। ज़कात और इसमें फर्क है थोड़ा, ज़कात में साल गुजरना होता है और इसमें कुर्बानी में ये कि 10 ज़ुल्हज शरीफ की सुबह सादिक, जब सहरी का वक्त खत्म होता है ना, फजर का वक्त होता है ना, उस वक्त से लेकर 12 ज़ुल्हज शरीफ तीसरी ईद जिसको हम बोलते हैं, तो 12 ज़ुल्हज शरीफ के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर ये साहिब निसाब बन गया, समझो अचानक किसी ने इसको गिफ्ट ही कर दी कोई रकम, समझे, इससे ये साहिब निसाब बन गया, तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्बानी का जिक्र जारी है और कुछ सवालात हैं, हम चाहेंगे कि अगर इसके जवाबात हमें से मिल जाएं तो हम इसके मुख्तसरन सवालात के जवाबात एक मदनी गुलदस्ता हम आशिकान रसूल के लिए जारी करें। तो चंद सवालात मैं आपसे कर लेता हूँ। क्या पिछली उम्मतों में भी कुर्बानी की इबादत थी? जी हाँ, हर कौम में तरीका जुदा जुदा था। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी की है? वो मदीना मुनव्वर में जब से हुक्म नाजिल हुआ तो मदीना मुनव्वरा में 10 साल की मदनी जिंदगी में हर साल आपने कुर्बानी की है। क्या पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? जिस पर वाजिब है ना उस फर्द के नाम पर कुर्बानी कर सकते हैं, या नफल भी अपने अपने नाम पर कर सकते हैं, मगर एक बकरा पूरे घर की तरफ से नाकाफी है। या इसको जवाब मुख्तसर ये दे लेंगे कि सब घर वालों की तरफ से एक बकरा नाकाफी है, एक बकरा सिर्फ एक फर्द की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है। बच्चों की तरफ से क्या वालिद के जिम्मे है कि वो कुर्बानी का जानवर ले आए और ज़बह करे? ना,
बेटा या बेटी पढ़ते हैं, कमाते नहीं हैं, क्या कुर्बानी उन पर भी वाजिब हो सकती है? कमाता हो या ना कमाता हो, जो साहिब निसाब है और कुर्बानी के शराइत पाए गए उसमें वाजिब होने के, तो अब कुर्बानी इसको करनी होगी। ठीक है। बुरे वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना क्या जरूरी है? जी नहीं। क्या फौतशुदा मरहूमीन का कुर्बानी में हिस्सा रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। अगर वो हज करने गया तो क्या हज की कुर्बानी से वाजिब जो कुर्बानी थी वो अदा हो जाएगी? वो जो हज की कुर्बानी है ना, हज तमत्तो में, हज किरान में, तो ये शुक्रानी की कुर्बानियां हैं, हज के शुक्रानी की कुर्बानियां हैं। इसका ताल्लुक ये बकरीद की कुर्बानी से नहीं है, बल्कि इसमें ये भी शर्त है कि वो हरम के अंदर हों, उनके भी औकात वही है जो इस कुर्बानी के, तो इसका ताल्लुक इस कुर्बानी से नहीं है, बकरीद की कुर्बानी से। जो हज पर गए हैं और साहिब निसाब हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, तो क्या वो हज की कुर्बानी भी करेंगे और वो इनके ऊपर जो दीगर कुर्बानी वाजिब है, ये दो क्या कुर्बानियां करेंगे? अगर वो मुसाफिर हैं, चाहे गनी है, मालदार है, तो इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और जो मुसाफिर नहीं, मुकीम है, मुकीम हो गए, यहां से गए और मुकीम हुए वहां, तो इस पर कुर्बानी अगर ये साहिब निसाब है तो वाजिब हो जाएगी। अब इसकी फिर डिटेल है कि 15 दिन रात अगर वहां 15 दिन तक ये मक्का मुकर्रमा में ये रहने वाले हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी जो जाते हैं या इतने दिन पहले गए मगर मदीना शरीफ क्योंकि बेच देते हैं, तो अब ये कि इनका सफर तो रहता नहीं है फिर, लेकिन मसला ये कि 15 दिन अगर वहां ये रहेंगे मसलन मक्का मुकर्रमा में, तो इन पर कुर्बानी वाजिब होगी शराइत पाए जाने की सूरत में, साहिब निसाब हो। लेकिन मक्के शरीफ में 15 दिन मिल तो रहे, लेकिन इस दौरान ये पता है कि ये बीच में मिना भी जाना है, अरफात भी जाना है, मुजदलिफा भी आना है, तो ये इसका सफर टूट जाएगा। ये नियत करे तो भी इसकी नियत वैलिड नहीं है, जबकि गया हज के लिए कि अंडरस्टूड है कि इसको तो जाना ही है मीना शरीफ, अरफात शरीफ, तो अब इस पर अगर ऐसी सूरत हाल है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। बीवी की कुर्बानी क्या शौहर की जिम्मेदारी है? जी नहीं। अगर किसी ने फकीर का कुर्बानी की नीयत से खरीदा हुआ जानवर मर जाए या गुम हो जाए तो क्या हुक्म है? फकीर का जानवर गुम हो जाए या फोत हो जाए तो अब उस पर दोबारा वाजिब नहीं है कि नया जानवर खरीद कर कुर्बान करे, वो गया उसका। ठीक है। कुर्बानी का इसाले सवाब करना। अच्छा, फकीर से मुराद ये भिखारी नहीं है, भिखारियों बस तो बाज़ औक़ात बहुत मालूम होता है। शरीयत जिसको फकीर तस्लीम करे न, जो ऐसा शख्स यहाँ यूं समझ ले आप कि ऐसा शख्स जो साहिब निसाब नहीं है, कुर्बानी के शरात पाए नहीं, अगर ये वाजिब नहीं है इस पर, तो ये फकीर है। भले ना 50 लाख उसके पास है, लेकिन 60 लाख का मकरूज है, ये भले देता नहीं है, लेकिन 60 लाख का कर्जा है इस पर, तो 50 लाख इसके बाद होने के बावजूद ये फकीर है। अगर ये अदा करता है तब भी 10 लाख मजीद इस पर तो कर्जा रह रहा है। कुर्बानी का सवाब ईसाल हो सकता है? जी हाँ, जब नमाज, रोजे, हज, रमजान शरीफ के रोजे, ज़कात, सबका ईसाल हो सकता है, यूं कुर्बानी का भी ईसाल सवाब किया जा सकता है। क्या गरीब कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है? अगर गरीब कुर्बानी करना चाहे तो इसके लिए है तो जायज, सवाब भी मिलेगा। अब कर्जा ले तो इसमें देख ले, अगर कर्जा अदा करने की नीयत है तो फिर भी कुर्बानी करेगा तो हो तो जाएगी। बेवा इद्दत में हो तो क्या कुर्बानी उस पर वाजिब होगी? बिल्कुल, अगर उस पर वो शराइत पाए जा रहे हैं तो इसका बेवा होना रुकावट नहीं है, कुर्बानी तो वाजिब हो जाएगी, इद्दत में भी कुर्बानी की जाएगी। क्या मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब होती है? नहीं होती, जिसको शरीयत मुसाफिर करार दे। हमारे यहाँ मदनी काफिले के मुसाफिर कराची टू कराची भी ये सफर करते हैं ना, तो इनको कहते हैं ये मदनी काफिले में इसने सफर किया, तो ये मुराद नहीं है। शरई जिसको शरीयत तस्लीम करे कि ये मुसाफिर है। जो गोश्त फरोश होते हैं उनको कुर्बानी के जानवर पूरा ये 3 दिन तक काटने पड़ते हैं, तो क्या वो तो इतने सारे जानवर काटते हैं, तो क्या इन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है? अगर शराइत पाए गए तो इन पर भी वाजिब होती है कुर्बानी। तो ये 3 दिन के बाद करें? उन्हीं दिनों वक्त के अंदर ही करना होगा। अब जब इतने करते हैं तो एक पर छुरी फेरने में क्या देर लगती है?
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बाबा इसमें एक सवाल ये अर्ज़ है कि अगर वालिद अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है तो सिर्फ इजाज़त काफ़ी है या उसकी औलाद की भी मिल्क करना पड़ेगी, वो कुर्बानी या बकरी या जो भी है, तो ये इरशाद फरमाइएगा। इजाजत काफी है। अगर किसी ने बकरा गिफ्ट किया तो क्या उसमें अपनी या किसी और की कुर्बानी की भी नियत की जा सकती है? किसी की तरफ से कुर्बानी होने के लिए जानवर उसके मिल्क होना चाहिए, यानी वो जानवर का ओनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। और मिल्क होने के लिए या तो ये कि जानवर उसे हिबा यानी गिफ्ट करके उसका या उसके नाइब का, नाइब वकील या जिसको इसने कहा कि आप कब्जा कर लो, वो इसका वकील नाइब कहलाएगा, तो उसका कब्जा दिला दिया जाए नाइब का। या खरीदने से पहले उसके लिए खरीदने की सराहतन या दलालतन इजाजत हासिल की जाए, यानी इजाजत हासिल कर ली जाए। सराहतन ये कि खुले लफ्जों में वे मेरी तरफ से ले आना, या दलालतन कि अंडरस्टूड है कि ये मेरे लिए लाते ही हैं, इनको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गए तो मेरा ये ले आएंगे, तो किसी तरह भी मतलब ये साबित हो कि ये इजाजत यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट मौजूद है, तो सराहतन या दलालतन इजाजत हासिल कर दी जाए। या खरीदने के बाद उसे बेच दिया या बतौर फजूली उसकी तरफ से खरीद ले, हाँ, बगैर उसकी इजाजत के बगैर खरीद लिया, और जिसके लिए खरीदा है वो बाद में कुर्बानी से पहले इस बै को नाफिज कर दे, यानी मतलब अच्छा जो आपने खरीद लिया सही है, मैं एग्री हूं, लेकिन इस तरह उसने कबूल कर लिया इसको। बस अगर कोई अपने जिंदा पीर साहिब, दोस्त या किसी और अजनबी अनजाने की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उसमें जरूरी है कि जानवर खरीदने से पहले उनसे इजाजत ले, खरीदने से पहले इजाजत ले। अगर खरीदते वक्त सराहतन या दलालतन इजाजत न ली, सराहतन या दलालतन इसके खुलासा आगे में कर चुका, न बाय फजूली ताम हुई, यानी कि बगैर बोले इजाजत लिए खरीद लिया, यह भी खरीदारी मुकम्मल नहीं हुई, तो अब इनकी तरफ से कुर्बानी करने में यह जरूरी है कि जानवर हिबा करके यानी गिफ्ट करके उनको या उनके नाइब को कब्जा दिया जाए, या इनको बेच दिया जाए, उसी को जैसे बेच दिया जिसकी तरफ से कुर्बानी करना चाह रहा है। अगर ऐसा ना किया और कुर्बानी कर दी तो पीर साहिब या दोस्त की तरफ से कुर्बानी ना होगी। अगर ऊंट या गाय के 7 हिस्सों में एक हिस्सा अपने जिंदा पीर साहब या दोस्त वगैरह का शामिल किया, लेकिन ना जानवर खरीदने से पहले उनकी इजाजत ली, ना वो हिस्सा बेचा, ना हिबा करके न गिफ्ट करके कब्जा दिया, तो इस सूरत में किसी की भी कुर्बानी ना होगी, पूरी गाय जो है वो जाया हो गई। गोश्त हलाल है, इस तरह जो होता है इसमें ज़बा शरीक से गोश्त हलाल हो गया, कुर्बानी नहीं होगी। अपनी और सारी दुनिया के अलावा की प्यार की बात करे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ल। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आंखें में देखूं आँख से काबा तेरा। तो रोने की वजह क्या है? अपने आप बैठे बैठे क्यों रो रही हो आप? क्या मसला है? मुस्तफा तू मुझे हज पे आगे मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। और सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इन्हें, इनके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मदीने का दीदार अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है खरीदार और व्यापारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अवेश। कब से ये काम कर रहे हैं? काम ये कर रहे हैं 8-10 साल से। आते ही कहते हैं दो दांत है। अब दो दांत से क्या मुराद है? लंबे ज्यादा हो, चौड़े ज्यादा हो? क्या चौड़े भी होते हैं और बड़े भी होते हैं दांत। दो दांत जो होता है ना वो थोड़ा बड़ा भी होते हैं दांत। तो उवैस भाई, घर पे ले जाने के बाद एक दांत बाहर आ गया? नहीं, सुना तो खैर है, कभी ऐसा देखा नहीं हमने। नहीं, ऐसा सुना है ना, सुना है तो ऐसा हुआ है। नकली दांत भी लगाते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सुना है, कभी देखा नहीं है सब नकली दांत हमने। जरा दांत देखने का शौक होता है बहुत सारे लोगों को। एक तो रेट को बेचने का शौक होता है और दांत देखने का शौक होता है। तो वो जो तजुर्बाकार आदमी है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये दो दांत नहीं है। अब वो उनका तजुर्बा बोलता है और वो साबित भी करते हैं कि ना वो दो दांत वाजे करने के लिए चार दांत को में से दो दांत को ग्राइंडर कर देते हैं, फाइल लगा देते हैं और दो दांत विजिबल कर देते हैं। तो ये भी धोखाधड़ी इस तरह की होती है? जी होती है, ये भी धोखाधड़ी 12 लाख करने वाले करते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। किसी को बोले दिखा यार दो दांत है या चार दांत है, तो वो मुंह खोल के दिखाएगा तो वो जाहिर है नकली लगाया है। तो हो सकता है कि वहां तक पहुंचते बोलते एल्फी ने काम करना छोड़ दिया तो वो हाथ में आ गया, तो अब वो बेचारे की कुर्बानी गई। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि इसे दांत भी लगा के दे रहे हैं। आपने कभी दांत नहीं लगा के दिया? सींग लगा के दिया होगा कि सींग है ना, अल्लाह माफ करे, कभी ऐसा नहीं करा। जानवर को मतलब है ना होता सूखा है, मतलब इतना जानदार नहीं होता, लेकिन उसको बेसन का पानी पिला देते हैं, लेकिन घर पे जाते हैं तो उसकी पूरी हवा निकल जाती है। होता है ऐसा, करने वाले करते हैं ये काम भी। ये अक्सरियत बकरों में ज्यादा ही है। कुछ है ना बड़े जानवरों की बीमारियां, कुछ छोटे जानवरों की बीमारियां सेम होती है, अलग अलग होती हैं? सेम होती हैं। सेम होती हैं। अब मेरे जैसा आदमी आया और मुझे जानवर पसंद आ गया, लेकिन वो बीमार है, अब वो है ना वो बीमार जानवर भी दे देते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देने वाले दे देते हैं। बहरहाल कोशिश यही करते हैं, अगर मुंह को समाड़े में मुंह से भी आता है, पैरों से भी आता है। इसकी पैरों वाला लंगड़ा हो जाता है, मुंह से ही आता है, वो खाता नहीं है। तो इसकी कोशिश यही होती है कि सही करके बेचा जाए। समाड़े मतलब ये मुंहखोरी जो कहते हैं, मुंहखोरी की जो बीमारी है इसको। लेकिन मैं कैसे चेक करूं? ये आप ऐसे चेक करें, देखें पीछे मुंह चला रहा है जानवर। जी जी। समाड़े वाला इस तरीके से मुंह नहीं चलाएगा। तो इसको च्युइंगम वगैरह खिलाई हुई है क्या? ये जुगाली कर रहे हैं ये। अच्छा, खाना हजम कर रहे हैं अपना। अच्छा, और अब ये खुर का मसला कैसे हल करेंगे? खुर का वही है, लंगड़ा के चलेगा ये। अच्छा, सींग के बारे में अगर बात करें तो बाज लोग है ना खूबसूरती के लिए सींग काट देते हैं और बाज लोग खूबसूरती के लिए है ना सींग लगा देते हैं, वो भी एल्फीज है। तो ये क्यों करते हैं? ये तकरीबन फैशन चल चुका है कि हम बगैर सींग का जानवर हो, खूबसूरती के लिहाज से। तो ये कैसे काटते हैं? ये कटे हुए आते हैं पंजाब से। जैसे नाखून कटने के बाद बड़े हो जाते हैं, सींग नहीं बढ़ते? कम से कम 2-2.5 महीने लगते हैं इनको सेट होने में। तो उसके सींग अभी तक नहीं निकले? ये अब थोड़ी निकलेंगे ये, इनको आग की सेक लगा दी जाती है। तो उसकी चमड़ी को जलने का खतरा नहीं होता? जलती है ना तो फिर बंद हो जाता है ये। तो जब ये चमड़ी जल जाएगी तो सींग फिर बढ़ेगा नहीं या तेजी से नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, फिर बढ़ेगा ही नहीं। गब्बन कह लें, ग्यावन कह लें, तो उसका कैसे पता चले? उसका डॉक्टर बताते हैं। अवैस भाई कहते हैं कि उसके पेट पे हाथ फेरते हैं तो नहीं, ये तो सब ऐसे ही है, पेट पे वो नजूमी थोड़ी है, हाथ दिल को बहला रहे। हाँ। अच्छा, क्या हाँ ये तरीका है, राइज हो गया, मतलब ये तरीका नहीं है, डॉक्टर ही बता सकता है। यही बात। बाद जानवरों के नाक में नकील डालते हैं, तो ये क्यों डालते हैं? ये बस मारने की वजह से इनकी। तो ये तकलीफ से मरेला नहीं है जानवर के लिए? तकलीफ तो है, तो मतलब ये वक्ती तौर के फिर न दल जाती है, उसके बाद सही है, कोई नहीं है। ना डाले तो? ना डालें तो उसका इशू भी नहीं, जानवर अगर ना सीधा है तो नहीं डालें उसके कोई। आपने बहुत सारी डिस्कशन सुनी और उस डिस्कशन में ये बताया गया कि जब जानवर का सींग काटा जाता है तो इसकी जो जड़ है वहां पर इसको जलाया जाता है ताकि दोबारा सींग ना निकले। अच्छा, डिस्कशन में एक और बात डिस्कस हुई, जब व्यापारी से जानवर लेकर जाता है खरीदार
تو اس وقت اس کو دانتوں کا اتنا علم نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 دانت ہے آپ لے جائیں، اور جب وہ گھر پر پہنچتا ہے تو اس کا یا تو ایک دانت نقلی ہوتا ہے جو آرٹیفیشل طریقے سے چپکایا ہوا ہوتا ہے، یا وہ پورا 2 دانت کا ہوا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو 2 دانت کا کرنے کے لیے اس کے باقی دانتوں کو گھسا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے. اچھا، یہ 2 کوشچن جو میں نے ریز کیے، اس کے علاوہ بیوپاری اور خریدار میں مختلف ڈسکشن بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی بتائیے، اور میرے یہ 2 کوشچنز کے بارے میں بھی بتائیے پلیز شیخ، کہ آخر درست کیا ہے. اللہ اللہ، ٹھگی تو خیر اس میں کرتے ہیں لوگ، کرنے والے. یہاں تک کہ آپ کو سینگ یاد ہے، دم بھول گئے آپ شاید. دم بھی میں نے یاد پڑتا خود دیکھی ہے، دم ٹوٹی ہوئی گائے کی، اس کو ایک ٹیکنک سے مطلب وہ کوئی ٹیپ وغیرہ لگا کر اس کے ساتھ سیٹ کی ہوئی تھی دم. آدمی یوں کرے تو ہاتھ میں آ جائے دم. تو اس طرح دانت بھی نقلی لگانے کا مشہور ہے، وہ لگاتے ہیں لوگ. سینگ کا بھی ابھی سنا ہم نے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنیک کرتے. ایک بار ہم نے بکرا لیا، ہم اٹھا کے چلے، ابھی بکرا پیڑی یہ جو بیوا شاہ کے پاس ہے، باہر نکلے بھی لے کے چل رہے تھے، تو بکرا ایک دم بے چین ہو گیا اور رکھا تو اس نے دم توڑ دیا. اب خدا جانے وہ کیا بیمار تھا اور کیا پلو کر اس کو کھڑا کر دیا تھا ان لوگوں نے. ہم نے خرید دیا اور یہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا بیچارے کا. تو یہ طرح طرح کا مطلب حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، اور دھوکہ تو بہت ہی چل رہا ہوتا ہے. یہ بیسن کھلا کر اس کو موٹا تگڑا کر کے اور یہ چلا دیتے ہیں. وزن سے جو بکرے بکتے ہیں، فارمی بکرے، اس کو بھی اسی طرح کا بیسن اور کھلا کر اور وزن اس کا وہ فوری طور پر یعنی کہ وہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ وزن میں زیادہ ویٹ ہے. تو اس طرح کے دھوکے کے طرح طرح کے انداز ہیں. جہاں جہاں دھوکہ پایا گیا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. چاہے قربانی کے لیے جانور بیچے، چاہے شادی کے لیے بیچے، یا ویسے ہی جانور لوگ، تو سارا ہی سال اس کا لین دین چلتا رہتا ہے. دھوکہ گناہ ہے، چاہے جانور کا کاروبار ہو چاہے اور کسی چیز کا کاروبار ہو. نہ چارے کے لیے نہ رسی کے لیے، ہر چیز میں جس میں بھی دھوکہ، تو یہ گناہ کا کام ہے. تو اب یہ کہ سینگ، اس کے کیٹل فارم والے نے بتایا تھا ایک بار کہ اس طرح نکالتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں سکو گے. مجھے کہا ایک لڑکے سے بھی ملوایا تھا کہ یہ بڑا ماہر ہے سینگ نکالنے میں. وہ اپنی ٹیکنیک سے اس کا یہ سینگ جڑ سے نکال دیتے ہیں کھینچ کر، جس سے جانور تڑپتا ہوا نا، تو اسی لیے تم دیکھ نہیں سکو گے. وہ بہت تکلیف کے ساتھ نکالتے ہیں. پھر یہ انہوں نے بتایا نا کہ سیل کر دیتے ہیں آگ سے تاکہ نکلے، دوبارہ نکلے ہی نہیں. اور بعضوں کے اتنے سینگ نکلے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو یہ مختلف ٹیکنیک آتی ہوگی اس کی. یہ جو میں نے بتایا یہ کراچی کا ہی واقعہ ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ پنجاب سے بن کے آتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتے ہیں نا اس طرح کے. تو یہ اور بھی جگہ جگہ سندھ میں بھی ہوتے ہوں گے، مختلف شہروں میں سینگ نکال دیتے ہیں. یہ خوبصورتی کے لیے جانور اس سے خوبصورت لگتا ہے. اور ورنہ بڑے بڑے سینگ والے بیل ہوتے ہیں، اب لوگ اس پر ہاتھ نہیں رکھتے. پہلے ان کی قربانی کرتے تھے لوگ بڑے سینگ والوں کی، اب نہیں کرتے. اب یہ ایک ٹرینڈ چلا، اب جڑ سے نکال دیا سینگ اور اس کو بند کر دیا. اگر زخم بھر گیا ہے جیسا کہ ہو جاتا ہے عام طور پر، زخم تو ہیل کیا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں قربانی ہو جائے گی. ایب نہ رہا جی. قربانی یعنی کہ ایسے جن کے سینگ نکلے ہوئے اور زخم بھی بھرا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو یہ ساری تفصیل ہوئی تو پتہ چلا کہ بھئی اس طرح سینگ نکلتا ہے، تو یہ کہ قربانی ہو جائے گی. کیا بھی اس میں ایب بلکہ حسن پیدا ہو جاتا ہے جانور میں. فی الحال حسن کی یہ یہاں مطلب صورت ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک دانت وہ نقلی اور وہ کھیرا تھا، یعنی کھیرا بولتے ہیں اس کو، جو مطلب یعنی کہ 2 دانت کا نہیں ہوتا. یعنی پکی عمر تو یہ 8 دانت میں بولتے ہیں، یعنی بوڑھا ہو جائے تو اس کو پکی عمر غالباً یہ لوگ بولتے ہیں. تو اگر 2 دانت کا ہے اور ایک دانت نکل گیا اور 1 سال
बकरे का जैसे पूरा हो गया है, लेकिन एक दांत इसका अब निकल गया, यानी नकली दांत इन्होंने लगाया था। वैसे नकली दांत लगाएंगे क्यों? कुछ दाल में काला था जब ये साल भर का नहीं होगा तो ही लगाया होगा। तो अगर ऐसी कोई सूरत सामने आती है और ये पता चलता है कि साल भर का नहीं है बकरा, तो फिर कुर्बानी इसकी नहीं होगी। और दुम्बा है या भेड़ जिसके वो ऊन होते हैं, वाइट या रंगीन ऊन, तो ये जो है अगर 6 महीने का भी है, 6 महीने से छोटा नहीं चलेगा, बड़ा चल जाएगा, लेकिन किस सूरत में चलेगा? 6 महीने का है लेकिन दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो, तो दूसरे दुम्बों के साथ खड़ा है साल भर वाले, तो इनके साथ ये लगता साल भर का है तो तगड़ा है तो कुर्बानी होगी, और अगर साल भर का नहीं लगता, बच्चा लगता है, तब कुर्बानी नहीं होगी। और साल भर का पूरा हो गया, अब अगर किसी को बच्चा लगता है तो भले लगे, कुर्बानी हो जाएगी। एक दांत वैसे अगर निकल गया, वाकई एक दांत निकल गया और ये था पूरा साल भर का, तो इस एक दांत के निकलने से ये कि कुर्बानी के लायक वो रहेगा, है ना, कुर्बानी इसकी हो जाएगी। मगर देखे मकरू हो जाएगी, यानी कि पसंदीदा नहीं है। बेहतर यह कि छोटा ऐब भी ना हो। तो एक दांत निकलने से उसमें ऐब पैदा हुआ, लेकिन ये वो ऐब नहीं है जिससे कुर्बानी ना हो। निकलने की अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर देते सर। में निकलना हमारे यहाँ 2 तरह का कहते हैं, एक तो कि सिरे से पैदा ही नहीं हुआ, निकले ही नहीं, और एक ही कि पैदा हो के वो गिर गया, टूट गया। तो अगर निकला ही नहीं सिरे से तो क्या हुक्म है, और निकल के फिर टूट गया तो फिर क्या हुक्म है? वो टूट गया निकलने के बाद तो इसमें ऐब पैदा हुआ, एक दांत निकल गया, कुर्बानी हो जाएगी। और अगर निकला ही नहीं है, नहीं साल भर का ही नहीं है, निकला ही नहीं है, अब निकलने में भी जो मैंने जो मालूमात इकट्ठी की, इसी तरह के जो ये माहिरीन होते हैं इनसे, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो जानवर चरता है छुट्टा, तो वो घास खींच खींच के नोच नोच के खाता है, तो उसके जो दूध के दांत है ना अगले, ये जल्दी गिर जाते हैं, और साल भर से पहले ही 2 दांत वो दे देता है, तो यूं वो कुर्बानी के लायक नहीं होता 2 दांत का है। और जो बंधा हुआ होता है, पकी पकाई खाता है, नोचने के लिए जाना नहीं पड़ता इसको, आप कमाई नहीं खाता, बाप कमाई खा रहा है, तो उसके दांत जल्दी नहीं निकलते। 1 साल से ऊपर भी 2-2 महीने वगैरह भी हो जाते हैं इसके, वो नहीं निकलते। यही हाल बड़े जानवर का भी है कि वो इस तरह टाइम लेते हैं। तो अब अगर वो 1 साल का कंफर्म हो गया है, कोई मुसलमान कह रहा है जिसकी बात पर अपने भरोसा हो रहा है, कोई दांत इसके नहीं आए 2, लेकिन मुझे पता है कि फुला तारीख को ये पैदा हुआ और फुला तारीख को साल हो गया है और अब ये इतने दिन इसके ऊपर हो गए बिलफर्ज, वो कहता है। तो अगर उसका एतमाद है कि वो आदमी सही है कहने वाला, तो फिर ये कि वो साल भर का समझकर उसको लिया जा सकता है। इसी तरह 2 दांत वाले भी तो मसला है ना, कि अगर वो चरते तो हैं जानवर और साल भर से पहले ही 2 दांत निकाल दिए, तो 2 दांत देकर हम तो खुश होकर ले लेंगे, लेकिन है तो नहीं साल भर का। तो यूं पेचीदगी बहुत है इसमें, इसलिए बेहतर और वो एहतियात की राय है कि 4 दांत वाला लिया जाए। 4 दांत भी रेते से जो रगड़ते हैं ना, ये उनको रगड़ते हैं जो 4 या 6 दांत के हो जाते हैं ना, रेते से रगड़ कर ये छोटा करके बड़े जो दांत होते हैं ना, इसको नुमाया रखते हैं, तो आदमी समझे कि 2 दांत का है। कि अवाम की तो आप मतलब बस जो खोपड़ी में बैठ गया, इनके समय में 2 ही दांत आते हैं, 4 नहीं आते। ये 2 दांत का, इसलिए ये इनको धोखे देते हैं कि 2 दांत का अलग है, बहुत ज्यादा बेहतर था 4 दांत वाला, देखिए 2 दांत का ये इस तरह लेते हैं। ये धोखा दिया, ये गुनाहगार है जिसने धोखा दिया, 4 दांत को 2 दांत कर दिए, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी क्योंकि ये साल भर का हो गया, शराइत पूरी, और कोई इसमें वो ऐब नहीं है जिससे कुर्बानी ना हो। इस तरह की मतलब सूरतें हैं, तो इसमें तो समझ में ये आता है कि एहतियात दर एहतियात, कि अगर जगह है, गुंजाइश है, तो अपना बकरा पाले आदमी, सारा साल इसकी खिदमत करे, इसका भी सवाब कमाए और कुर्बान कर दे, क्योंकि मोहब्बत बहुत होती है, जानवरों से भी मोहब्बत हो जाती है।
पीछे पीछे भाग कर आएगा और सर रगड़ेगा और दौड़ेगा और यूं उछलेगा। अब इतना उछल कूद करने वाला बेटे की तरह पालते हैं लोग, या अगर मुबालगा करो तो। अब इसको राह खुदा में कुर्बान करने का मौका आया। इसका खून बाद में निकलेगा, इसके आंसू पहले निकल आएंगे मोहब्बत में। ये कुर्बानी जो है ना मिठा मदीना, ये असल कुर्बानी है। हम लोग भी अपनी तरफ से करते हैं कुर्बानियां, ये असल कुर्बानी है कि जो नफ्स पर गिरा गुजरे, बर्डन पड़े, और इसमें अल्लाह का हुक्म है खलास कुर्बान। ये कि मदनी फूल आप कबूल कर लीजिए, जिनके पास जगह है और जो इसकी खिदमत कर सकते हैं, लोग पालते हैं तो पहले से नियत कर लेंगे तो ये पहले से ही कुर्बानी का हो जाएगा। और मदीना मदीना ये खिदमत करें और उसके जो भी आदाब हैं उसका भी ख्याल रखें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मध्य मरकज़ फैज़ान मदीना में जामिअतुल मदीना के तलबा की जो हाज़िरी का एक तफसील है कि आलमी मध्य मरकज़ फैज़ान मदीना के जो मरकज़ी जामिअतुल मदीना है, इनके तलबा के साथ साथ जामिअतुल मदीना गुलिस्तानी जौहर, जामिअतुल मदीना गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, जामिअतुल मदीना गुलशन इकबाल ब्लॉक 2, जामिअतुल मदीना गुलशन इकबाल लाल फ्लैट, जामिअतुल मदीना हबीबिया मस्जिद दोहराजी कॉलोनी, जामिअतुल मदीना बाबरी चौक, जामिअतुल मदीना नाज़िमाबाद और जामिअतुल मदीना बड़ा बोर्ड के तलबा असातिज़ा मजलिस के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दीगर कुछ इलाकों के भी आशिकान रसूल हाजिर हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि मद्दे मुज़ाकरे में कसीर मकामात पर भी तलबा किराम और दीगर इस्लामी भाई बराह रास्त जो है वो मद्दे मुज़ाकरे में हाजिर हैं। तो अमीर हुसैन साहब से क्या जिस तरह आप तरगीब दिलाते हैं तो रोज़े रखने की भी सिलसिला है, खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी है, तो क्या ही अच्छा हो कि कुछ सहरी की नीयतें भी हो जाएं। और ये इस्लामी भाई यहाँ जो आए हैं, क्या प्रोग्राम है? कल है भी छुट्टी तलबाई किराम की, तो ये आते हैं ना रात यहाँ, मगर ये फिर पूरी रात देते नहीं है सबा। अल्लाह, ये अभी से वो साइड संभाली हुई है, बेचारे आदी होते ना सोने के। तो ये क्या आप सहरी करेंगे इंशाअल्लाह उल करीम, रोजा रखना है कल। वैसे भी 9 रोजे और फिर इस अशरे का रोजा जो है जुल हज्जा का, इसकी तो इतनी फजीलत है, हमारे यहाँ शोहरत नहीं है, ये फजीलत है इसकी कि इन 10 दिन में अल्लाह पाक की इबादत किया जाना, ये अल्लाह पाक को सारे साल भर के दिनों से मतलब ज्यादा पसंदीदा है, इतनी इसकी फजीलत है। इसलिए वो इसका रोजा भी साल भर के रोजों के बराबर है, 1 साल का रोजा, 1 रोजा। इन 9 दिनों का 10 दिन तो ईद का तो रोजा है नहीं, और हाजी जो अराफात में होते हैं उनको ये 9 तारीख का भी रोजा नहीं रखना होता। ये हम लोग जो यहाँ पर हैं, जो हज पर महरूम है इस वक्त हज पर जाने से, तो उनके लिए ये 9 तारीख का रोजा अव्वल आखिर के 1 साल पिछला 1 साल आइंदा के गुनाह मिटाता है, छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह। यूं मतलब इन दिनों के रोजे जो 9 रोजे रखे, हमारे पैकेज भी है ना वो मुमताज बेस्ट ने, जो 5 रोजे रखे इन 9 दिनों में तो वो बेटर यानी बेहतर, और 3 रोजे रखे तो वो मुनासिब, गुड, बेस्ट बेटर गुड, यही तरतीब है गालिबन। तो आप भी रखिए और कारकर्दगी भी दीजिए हमारे नेक आमाल के जिम्मेदार को। तो हमारे यहाँ लिस्ट भी बयान की जाती है कितनी नियतें आई इसकी, ये कि इंशाल्लाह रोज ये नियतें भी बयान की जाती रहेंगी आजकल रोजाना मदनी मुज़ाकरे में, और साहरी का भी इंतजाम होता रहेगा इंशाअल्लाह। आशिका नज़ुल साहरी भी करते रहेंगे और रोजे भी रखते रहेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। रोज आते रहिए जिनसे मुमकिन हो, रोज साहरी तैयार। मदनी मुज़ाकरे में, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में ये गिलास भी नहीं होता, लाइव दर लाइव हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सवालात भी करने की इजाजत होती है, सवाल भी कर रहे होते हैं साहिब भाई,
یہ بھی دلچسپ سلسلہ ہوتا ہے، ضرور کرم فرمائیے. پھر انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں، خصوصی مدنی مذاکروں میں غریب زادہ بھی آپ کی ملاقات سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ. اور سحری کے لیے انشاءاللہ ٹوکن کی ترکیب ہوگی، اور روزہ جس کو رکھنا ہوگا نا کل، صرف سحری کی اجازت اسی کو ہوگی، دوسرا کوئی نہ کھائے وہ کھانا. یہ خیال رکھیے گا، ٹوکن لے لیجیے گا. فراغت کے بعد ٹوکن میں آپ کو مل جائیں گے جب آپ لینے جائیں گے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. طلبہ اکرام کو موقع بھی ملے گا نا، خصوصی مدنی مذاکرہ جب ہوتا ہے براہ راست سوال کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. جی ہم تو انشاءاللہ نصیب ہوتا ہے، ان کو ملتا ہے، وہ ترکیب کر لیتے ہیں. جو سارے ایک وقت میں بولیں گے تو نہیں ہوتا، جی مائک پر ان کو موقع ملتا ہے الحمدللہ. تو یہ کہ فجر کی اذان تک سلسلہ چلتا رہتا ہے. رات ویسے بھی چھوٹی ہے کہ دیر ہو جانے کے بعد سوئیں گے تو فجر کے لیے آپ کو ٹینشن، اللہ کرے ٹینشن ہو ہم کو. یار نماز قضا ہوتی ہے ٹینشن ہی نہیں ہوتا. حالات ایسے ہیں کہ نمازی کو بھی ٹینشن نہیں ہوتا کہ میری نماز کیوں چلی گئی. جو نہیں پڑھتا وہ تو بیچارہ نہیں پڑھتا، اللہ اس کو ہدایت دے. تو ٹینشن ہونا چاہیے، ایسا ٹینشن ہو کہ آدمی کو تھوڑا وقت رہ گیا نا اب نیند نہ آئے، کہیں میری نماز نہ رہ جائے. یہ ٹینشن ہونا چاہیے. اگر خود ہی تقریباً 5 بجے تک، 5:15 بجے جماعت ہے، تو 5 بجے یا 5 سے 2-4 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے فجر کی. تو فجر کی اذان تک ہم لگے رہتے. میں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سحری تو روزہ دار لوگ کرتے ہیں، میں اپنے اس پہ لگا رہتا ہوں، سوال جواب کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں. فجر میں آنکھ کھلنے کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا، گھروں میں ناظرین ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پر طلبہ کرام بھی ہیں، عام اسلامی بھائی بھی ہیں. یہ امتحان اگر اپنا ہم لینے کی عادت بنا لیں کہ میں خود اپنے الارم پر فجر میں اٹھوں، اور اب نہ اٹھنے کی صورت میں پھر کیا اہتمام ہو وہ ایک اپنی الگ ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر وقت کوئی اٹھانے والا ہی ہو یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا. اور بعض اوقات تو مطلب گھنٹی نہیں گھنٹہ بھی بجے تب بھی نہ اٹھنے والے نے تو اٹھنا نہیں ہے. تو اس کی صورت جیسے کہ ہے کہ کیونکہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا، بعض اوقات جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ اٹھانے والے کو کہا جائے کہ بھائی جان آپ اٹھ جائیے، میں امام صاحب کو بول کر آتا ہوں کہ ذرا حضرت اٹھ کر آ رہے ہیں، آپ ذرا انتظار کیجئے گا. اتنا مطلب کہ اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے اور نماز جماعت کوئی مطلب ان کو ایسا ٹینشن نہیں ہوتا. آپ نے ابھی بہت پیاری بات کہا، اللہ کرے کہ ٹینشن ہو، یہی پرابلم ہے. اور یہ نہیں اٹھتے، الارم یہ موبائل بھی بچ کے تھک کے ختم ہو جاتا ہے. اس کا کیا کریں؟ بس یہ کہ بعضوں کا تو واقعی کسی کی نیند گہری ہوتی ہے، نہیں اٹھتے. اب وہ واقعی اگر وہ نہیں اٹھتے 1000 کوشش کے باوجود، پھر تو اس کو گناہ بھی نہیں ہے، اٹھ ہی نہیں پاتا. اس کو یہ مکلف تو نہیں اس بات کا کہ ساری رات سوئے نہیں فجر پڑھنے کے لیے. تو یہ شریعت نے اتنی سختی تو ان مانوں کر تو نہیں رکھی، سوئے گا تو صحیح ہے. اب نہیں اٹھتا، اور نہیں اٹھتے اس کا تو مجھے ایسا تجربہ ہے. ایک کو میں نے درزی تھے، بہت پرانی بات ہے، جب دعوت اسلامی نہیں تھی، تو ان کو میں نے جب یہ ادھر اس طرف تھے لیاری آگرہ تاج کالونی کی طرف، تو میں نے داڑھی بھی رکھی تھی بیچارے نے، اور ماحول سے بھی ٹچ میں تھے. یہ فجر کے لیے کوئی بات میری چلی کہ آپ بھائی الارم رکھ لیا کرو فجر کے لیے اٹھنے کے لیے. تو کمال یہ ہوا کہ وہ یہ سب میرا خیال ہے بچے یہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا، جو اکثریت اس میں جو یہاں بیٹھی ہوئی نا، اس وقت دعوت اسلامی نہیں بنی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا غالباً. تو یہ دعوت اسلامی کی شروعات تھی. تو وہ آگرہ تاج میں بم گرے تھے، بم گرے تھے. اور پاک و ہند کی جو جنگ ہوئی تھی سن 71 میں غالباً، تو دعوت اسلامی نہیں تھی اس وقت. ہاں، تو وہ بم گرے تھے، 2 بم گرے تھے. ہم لوگ پہنچے تھے وہاں، دیکھ رہے ہو بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے تھے اور لاشوں کے ڈھیر، اور مطلب اللہ کرم فرمائے.
तो बड़ी यानी कि वो आजमाइश का दौर था, और मकानात और सब, न दावत इस्लामी थी हमारी, न FGRF थी, वरना खिदमत करते। तो उसमें मतलब उसने मुझे कहा कि आप मतलब मुझे इलारम का मशवरा दे रहे हैं। जब आगरा ताज में बम फटे थे ना, बम कैसा धमाका था, मेरी आंख उसमें भी नहीं खुली थी। हैरत अंगेज बात। तो आपने अभी इरशाद फरमाया कि उसको उठने के एहतमाम, अब जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ एहतमाम फरमाए आँख ना खुलने के तरफ से, कैरुल्लाह में सोना और जमात का चला जाना वगैरह, वो जो सारी जो बात मैंने अर्ज़ किया ना, 1000 कोशिश के बावजूद आँख नहीं खुलती, ये अल्फाज मैंने कहे हैं। ये एक 1000 एक मुहावरतन, मैंने सारी कोशिशें कर ली, बहुत सारी कोशिशें कर ली, नहीं खुल पा रही। अरे अब फजर की जमात है 5:15 बजे और सोया है रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 1000 कोशिश करके सोना कि भाई ये मतलब कि ये घंटी नहीं, मैं इसके 4 घंटी रखूंगा, एक 4:45 बजे बजेगी, एक 5 बजे बजेगी और एक 5:10 पे बजेगी। तो अब ये कि इसका सोना कितना होना चाहिए, ये खतरनाक है जो आप मशवरा दे रहे हैं ना, माफी के असल में यही 4:45 और 5 और 5:15 है ना, 4:45 वाली जगह देगी, 5 वाली जगह देगी, और यूं नींद में 5:15 वाली पर हाथ पड़ जाएगा, वो ये इसी तरह का खामोशी इख्तियार कर लेगी, और ये फिर गया काम। ये इसी तरह का इत्मीनान तो होता है। 1 शॉट होना चाहिए, एक बार बजे तो बस खलास, बैठ जाओ। उधर अब असल में बैठे नींद गहरी नहीं आएगी। अच्छा, अब ये है कि जैसे मोबाइल फोन में या दीगर घड़ियों में ना तो स्नॉज करके एक वर्ड है, वो रखा गया है कि, और इसकी भी बाकायदा टाइमिंग है कि ये रिपीट अलार्म है, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद बजे। तो अब ये भी एक तरीक़ेकार अब आ चुका है, तो इसको भी लिया जाता है। अच्छा, अब जैसे कि तकिया रख कर ना सोना या इस तरह का कोई एहतमाम करना, ये पक्की नींद ना आए, ऐसे कुछ अगर मदनी फूल अगर आपकी तरफ से मिल जाए जा रहे हैं ना, तो वो माशाअल्लाह मदीना मैं रिपीट करूं, जरूरी भी नहीं है। ताकि 6 से 7 जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जो तरीक़ेकार बयान किया है, तो अगर उसी तरह का एहतमाम अगर इस्लाम भाई करें कि अब बिल्कुल ऐसा, वो पंखा भी चलाना है, AC भी चलाना है, वो ब्लैंकेट भी ओढ़ के, चादर ओढ़ के सोना है, 2 घंटे फजर में उठने को रह गए, मैं पूरा एहतमाम करके सो रहा, घंटी मैंने रखी हुई है, आँख खुलेगी। अब ये तजर्बात यही है कि इस पर तो कोई शायद धमाका भी होगा तो ना खुलेगी। तो ये पूरा एहतमाम करें, और इसके बाद फिर जैसे आपने इरशाद फरमाया कि अब भी नहीं खुलता, वो माजूर है, तो खाना कम खाए, है ना, कि जो मतलब डट के खाए, और तहज्जुद में उठना चाहे तो बांझ से बच्चा मांगना, ये आला हज़रत कहते हैं। जी। तो डट के खाएंगे तो नींद भी डट के ही आएगी। ये मत छेड़ो भाई, पेट करा, पेट मेहनत करवाता है, पेट को नहीं छेड़ो, मुंह से निवाला हमारे मत निकालो, और बोलो क्या करना है। यानी गोया कि आप सोने पर कुदरत के, मैं जैसे कि नींद, जैसे सोने का टाइम है तो मैं सो जाऊं, और उठने पर कुदरत होना कि ये उठने का टाइम है उठ जाए, ये भी गोया कि एक बहुत बड़ी नेमत हुआ। बेशक ये बहुत बड़ी नेमत है कि आदमी उठ जाए। नहीं, ये असल जज्बा नहीं होता है। अच्छा, सन 80 में मीना शरीफ में माशाअल्लाह, मैं मतलब यानी कि हम तो ऐसे ही रोडों पे पड़े थे, काफिले से तो बिछड़ गए थे, दावत इस्लामी अभी बनी नहीं थी, तो कुछ मतलब मेरी नूर मस्जिद के मुक्तदी ऐसे जानने वाले मिल गए, ये लोग भी आए होंगे ग्रुप में, तो एक उसको मैं जानता था उसको, तो उसने अपने आप पनाह दे दी, तो मैं उसके यहाँ, मैं अकेला ही रह गया था, तो मैं मतलब वहाँ जो थे उनको कह दिया फजर के लिए मेरे को जगा देना। रात को मैं सोया, लेकिन मेरी आँख तो खुल गई, और एक दूसरे को ये जगा रहे थे, मुझे आखिर तक किसी ने जगाया नहीं, मैं जाग रहा था। तो मैंने कहा इनका भरोसा नहीं करना है। दूसरी रात आई मीना शरीफ वाली, तो मैंने बोला मैं नहीं सोऊंगा यार, ये मेरी फजर कोई खतरे में डाल देगा, उठाएगा नहीं। तो मैं एक पिल्लर था, यकीन मानिए उस पिल्लर के पीछे पानी की बोतल, पानी भी नहीं मिलता था, और बड़ी नल पर नल थे, नल के तो ऐसी भीड़ होती थी कि अपने तो रश में घुस के और पानी निकालना जान जोखम, और बहुत मुश्किल तरीन मामला था।
ना बाल्टी और पतीले तो थे नहीं मेरे पास। एक तरह हर मसला हुआ। खैर, तो अब ये कि मैंने पानी का बोतल अपना लिया कि सुबह वजू करूंगा फजर में, मैंने पिलर के पीछे इसको छुपा के रख दिया अपने हिसाब से, अपने ज़ो में बात दिल में ये चुप गया है। तो मैं सुतून के उसमें टेक लगा के बैठ गया, उनका लेटना नहीं है, इसमें ज़्यादा नींद पक्की आएगी नहीं, खुलती रहेगी आंख। तो मैं बैठा रहा, फिर ये मतलब कुछ रोशनी चहल पहल है कि फजर का टाइम हो गया। अब मैंने यूं हाथ डाला, बिल्कुल इसी तरह मैंने हाथ डाला कि बोतल यूं उठा, मेरे हाथ में कुछ आया नहीं, देखा तो बोतल को लेकर जा चुका था। अब बहरहाल मैंने तो पैसे तो खरीद कर पानी वहां वजू किया यार, वो पीने का जो मिनरल वाला पानी नहीं है तो मतलब फिर खरीदो भाई। तो उस वक्त शायद 1 रियाल का बोतल था और हमारे रुपये बनते थे पाकिस्तान के 2.25 या 2.5 रुपए 1 रियाल बनता था। तो यूं मतलब बोतल पानी, मुझे 1 बोतल भी गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। तो खैर, तो यूं अब तो पता नहीं रियाल के रुपये कितने, अब तो बहुत ज्यादा हो गए, 60-70 हो गए होंगे कि नहीं, 80 रुपए तकरीबन 80 रुपया 80 रुपए हो गए। उस वक्त 2.25 से 2.5 रुपए थे वो रियाल। इस तरह मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फजर नमाज के वक्त में अदा की। तो ये टेंशन ने मुझे लेटने नहीं दिया, बिठा के रखा कि यार कोई ऐसा नहीं है जिस पर अब तो तुम भरोसा करो और तुमको ये उठा देगा। सबको अपनी अपनी में बेचारे, वो भी सारे मुसाफिर थे, तो किसी को कोई सोच का ही नहीं पड़ता होगा। और ना ये कोई अपना कोई काफिला तो था नहीं, मैं था ही अकेला, ना उस वक्त कोई ऐसी शोहरत थी, ना कोई दावत इस्लामी थी, ना कोई पीरी मुरीदी थी, कुछ भी नहीं था। तो यूं मतलब यानी कि ये तरकीब बनी। तो आप हिम्मत करें, टेंशन से मेरे और भी वाकयात हैं बात नमाजों के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस तरह के अजीब व गरीब हालात में भी मैंने नमाज नहीं जाने दी अपने हिसाब से। यूं जीते जागते अपने बैठे हुए हैं, कोई उज्र भी नहीं है और यूं नमाज कज़ा हो जाए ये अपनी डिक्शनरी में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। नमाज फर्ज है, नमाज के बगैर यार आदमी काम किस काम का। अब लाख खैरात नहीं करो, ये करो वो करो, लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ते तो फिर बात कैसे बनेगी। नमाज रोज़े महशर के जहां गुदाज बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद, महशर का जो जान घुलाने वाला जो दिन है, उस दिन सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, नमाज के बारे में सवाल होगा। हदीस पाक में भी है, तबारनी औसत में और जिया ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे, और ये बिगड़ी तो सभी बिगड़े। और एक रिवायत में है कि वो खाइब खासिर हुआ, यानी वो नुकसान वालों में हुआ। ये जरूरी है। सब मेरे मदनी बेटे जो हैं नमाज की बिल्कुल यानी कि अपने बिल्कुल वो मोहर लगा दें। नमाज ना पढ़ने वाला जो ज़हन है उस पर कि नमाज पढ़नी है, एनी हाउ पढ़नी है, मरते मरते भी सजदे में सर रख देना है अल्लाह के हुजूर, नमाज नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह करीम। वैसा मेरा सुन्नत वो है ना, सीधी करवट लेटने से भी गफलत की नींद नहीं आती, चटाई पर सोने से गफलत की नींद नहीं आती, चमड़े का तकिया हो और खजूर की छाल उस पर भी गफलत की नींद नहीं आती, बंदा उठ जाएगा फौरी। उल्टी करवट पर ये होता है कि जो दिल है ना ये उल्टी साइड पे टेक लगा लेता है, उल्टी सोएंगे ना तो नींद थोड़ी गहरी आएगी, और सीधे हाथ पर दिल जो है ये मुअल्लक न लटकता रहेगा, तो नींद जो है ये इतनी गहरी नहीं आएगी। सीधी करवट, सुन्नत भी सीधी करवट, और इस तरह हाथ कि थोड़ा ये इस हिस्से पर और थोड़ा ये गाल पर, किबले की तरफ मुंह, अल्लाह नसीब करे। क्या कब्र में भी तो किबले की तरफ मुंह करके सोना है ना, तो अभी से प्रैक्टिस करने।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मैं शहबाज अफ्तारी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से अर्ज करता हूँ। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में अर्ज ये है, पूछना है कि मेरा भाई पाकिस्तान से बाहर रहता है, तो उसने मुझे एक मखसूस रकम भेजी है मेरे बैंक अकाउंट में कि ये कुर्बानी के लिए, तो मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए कि मैं उस रकम को किस तरह से कुर्बानी के लिए करूँ, कि मैं उनसे इजाज़त लूँ या वो पैसे अपने लिए मिल करवा लूँ, तो क्या तरीक़ेकार हुआ? क्योंकि उन्होंने तो मुझे रकम भेज दी है कि एक बड़ा जानवर लेके घर में की तरफ से कुर्बानी कर दी जाए, तो उसके लिए मेरे लिए क्या रहनुमाई है, इरशाद फरमा दीजिए। क्लियर ही है ना कि पैसे ही भेज दिए कुर्बानी का, आपको वकील कर दिया इन्होंने कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, ये भी तो कहा है ना। तो अब ये कि आप जानवर उस रकम का जो भी बजट है उसका उसके हिसाब से शराइत के मुताबिक जानवर ले लें, और कुर्बानी करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जिस मुल्क में वो हैं और आप जहां कुर्बानी करेंगे जिस मुल्क में, तो दोनों मुल्कों में कुर्बानी का वक्त हो, उस वक्त कुर्बानी करेंगे तो उनकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आइए मदनी चैनल के नाजरीन आपको कुछ दिखाते हैं। मारखोर बुनियादी तौर पर जंगली बकरी की एक बड़ी किस्म है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात खुसूसन चित्राल, गिलगित, कोहे सुलेमानी, गजर और हिंजा के इलाकों में पाए जाते हैं। इनके सींग 4 फीट तक बड़े होते हैं और बलदार होते हैं। इसकी दुनिया भर में 5 इकसाम हैं, जिनमें से 3 पाकिस्तान में पाई जाती हैं: सुलेमान मारखोर, कश्मीर मारखोर और स्टोर मारखोर। ये जानवर पाकिस्तान का कौमी जानवर के तौर पर भी जाना जाता है। अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आप इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि मारखोर का गोश्त खाना कैसा है, और क्या अगर कोई इसकी कुर्बानी करे तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? मारखोर चूंकि जंगली जानवर है और जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं होती, तो जिसने कुर्बानी की नीयत से उसको ज़बा किया उसकी कुर्बानी नहीं होगी, अलबत्ता गोश्त उसका हलाल है। अलबत्ता ये मसला जो था वर्ष किया मैंने कि इस तरह के जानवरों को शिकार करना जो है ना, ये कानूनी जुर्म होता है। इसके लाइसेंस वगैरह जो भी है वो जब तक कार्रवाई पूरी ना करे कोई शिकार ना करे। ये पहाड़ी बकरा कहलाता है मारखोर। मार माने सांप, खोर माने खाने वाला। सांप खाता होगा ना, हमारा कौमी जानवर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कौमी सब्जी जानते कौन सी है? भिंडी। कौमी परिंदा हमारा जो है वो चक्कोर। ये चक्कोर हलाल परिंदा है। ये पूरा वो फजाओं में नहीं उड़ता, ये मुर्गी की तरह ये थोड़ा थोड़ा उड़ता है, जंप लगाता है। और ये अपने रोडों पे जो सफर करते हैं ना उसमें नजर आता है चक्कोर। छोटा सा परिंदा होता है, कबूतर जितना, इससे भी छोटा होता है। तितर इतना होता है। ये भी कौमी परिंदा है। अभी कुर्बानी का जानवर ले लिया और अगर उस जानवर की अभी कुर्बानी नहीं करनी है इस साल, एक साल इसको और मजीद पालना है, उसको हम पालने के लिए रख के और दूसरा जानवर कुर्बानी का ले सकते हैं? अगर शरई फकीर नहीं है, ये गनी है, वैसे दिया था उसने, अब दूसरा जानवर, ये जानवर रख के दूसरा कुर्बान कर लेते हैं इससे बेहतर या इसके दर्जे का, और इससे बेहतर कुर्बान कर लेते हैं और उसको अगले साल करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। सुभान अल्लाह। अब शरई फकीर जो होता है ना, जो जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है निसाब के एतबार से, मुसाफिर मालदार जो है उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती, लेकिन शरीफ फकीर नहीं कहलाता हो। तो ये शरीफ फकीर जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है निसाब के हिसाब से, तो उसने अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा तो उसको तो कुर्बान करना वाजिब है। ये तो इसको रख नहीं सकता दूसरे साल के लिए, रखेगा गुनाहगार होगा। बल्कि ये कि ये कुर्बानी का वक्त निकल लिया तो अब इसको जिंदा सदका करना होगा। जिंदा अब ज़बा करके अगर सदका किया तब भी मतलब ये कि जो ज़बा करने की कीमत में कमी आई, कीमत भी साथ मिला के सदका करना होगा। आइंदा साल अगर इसकी कुर्बानी करे तो फिर भी नहीं हो सकती। अच्छा, गनी है
تو اگر اس نے قربانی کے لیے جانور لیا ہے اور اب وہ جانور چاہتا ہے کہ میں اس کو سال بھر اور تگڑا ہو جائے گا تو پال لیتا ہوں یا جو بھی وجہ ہو، تو اس سے بہتر دوسرا خرید لے اور اس کی قربانی کر دے، اس کی بھلے آئندہ سال کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، پیارے امیر اہل سنت، ہم ہر سال آپ کے نام کی قربانی کرتے ہیں، تو آپ سے اجازت تو لینے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہم آپ سے اجازت کیسے لیں؟ تو حضور آپ کے نام کو جو قربانی کرتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور ہم ہر سال اسی طرح حضور غوث اعظم کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں، تو کیا حضور غوث اعظم کی طرف سے بھی ہماری قربانی ادا ہو جائے کرے گی؟ حضور رہنمائی فرما دیں۔ غوث پاک کے طرف سے قربانی یہ تو اندر چھوڑے گی ایصال ثواب ہے، جب زندہ شخص کی طرف سے قربانی تو وہاں اجازت کے مسئلے ہیں۔ تو میں ابھی تک تو الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے وہ اجازت کی صورت اگر میری طرف سے قربانی تو میری اجازت ضروری، جو آپ نے کیا اگر اس میں نیت ایصال ثواب کی تھی تو وہ ایصال ثواب ہو گیا، قربانی آپ لوگوں کی طرف سے ہی ہوئی، لیکن یہ کہ ایصال ثواب جو ہے یہ مجھے اس کا ثواب پہنچے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو مجھ سے اجازت لینے کی صورت واقعی یہ بھی مشکل ہے، تو آپ کا تو خوش نصیب ہے کہ آپ کی کال چل گئی ہے، اتنی کال آتی ہوں گی کس کس کی چلائے بیچارے، پھر بعد ہوگی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی ہے، بعد ہوگا کچھ تو کوئی نہ کوئی بعد ہوگا خرابیاں ہوتی ہیں کال میں، وہ چلا ہی نہیں جا سکتی، چلے گی تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو گڑ 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 لوگوں کو ریکارڈ کرنا نہیں آتا۔ اب آج کل گرمی ہے نا تو کھڑ 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 پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس میں یہ بول رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر بولنے میں کیا بعض اوقات یہ یوں بولتے ہیں، اب یوں گولے بہت قریب کریں گے تو کوالٹی خراب ہو جائے گی، پنکھا چل رہا ہے کوالٹی خراب ہو جائے گی آواز کی، پھر آہستہ آہستہ پھر بھی صحیح نہیں کرے گی، بالکل یعنی کہ وہ 120 کی سپیڈ میں بھاگتے ہوئے 150 کی سپیڈ میں آپ بولتے رہیں گے تب بھی کوالٹی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے مطلب بہتر کوالٹی صورت میں ہوگی پنکھا بند، آواز نہیں، میرے کو اتنی بعض اوقات کال بار بار سننی پڑتی ہے، یہ تکلیف دہ ہوتی ہے، سوچ کا ہی نہیں پڑتا، اسکوٹر پر جا رہے ہوتے ہیں یہ بول رہے ہوتے ہیں، یا کار میں جا رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں تو ایک دم پیپ پھر گھر گھر، تو وہ سمجھ نہیں آتی کہنا کیا چاہتا ہے بعض اوقات، تو ایک سے زیادہ بار بھی سننا پڑتا ہے ضرورتاً، تو اس طرح کے یہ کہاں چلائیں گے یار، اور کیوں چلائیں گے اس طرح؟ تو ہمارے مطلب ناظرین جو نا آگے پیچھے ہو جائیں گے، نقصان ہوگا، تو اس لیے جس کی صحیح ہوتی ہے کوالٹی صحیح اور الفاظ بھی واجبی سمجھ میں آنے والے تو یہ کالز چلتی ہیں، تو جن کی نہیں چلتی نا تو وہ دل بڑا رکھیں کہ اور اپنی خامی درست کریں، مدنی چینل والوں کو برا بھلا نہ کہ ہماری کال نہیں چلاتے، بھائی تمہاری ٹانگیں نہیں تو کیسے چلائیں، اتنے باکرامت نہیں ہے نا یہ کہ بغیر ٹانگوں کے بھی چلانا شروع کر دیں، جس کی کول درست نہیں ہو بغیر ٹانگوں کی ہے۔ دوبارہ لے کے اجازت کی تو صورت واقعی مشکل ہے، تو میرے ایصال ثواب کی نیت سے کر لیا کریں، ایصال ثواب تو سب کو کر سکتے، میرے پورے خاندان کو کر دیں، سارے اتاریوں کو کر دیں، سارے دعوت اسلامی والوں کو کر دیں، ساری امت کے لیے ایصال ثواب کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور اس کا گوشت پوست سب سیدوں کو تقسیم فرماتے تھے، آقا کے بیٹوں کو، اولاد کو، خود فرماتے نا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور مزید فرماتے اعلیٰ حضرت اور اب سنت کریمہ کے اتباع سے یہ نیت کر لیے کہ انشاءاللہ تا بقائے زندگی اپنے ان اہل سنت بھائیوں کی طرف سے قربانی کیا کروں گا، اعلیٰ حضرت فرما رہے قربانی کیا کروں گا جنہوں نے قربانی نہ کی، خواہ گزر گئے ہوں یا آئندہ آئیں،
सब सुन्नियों की तरफ से आला हज़रत ने नीयत की कि मैं भी ये सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी उम्मत से की, तरफ से की, तो मैं भी अब सुन्नियों की तरफ से करता रहूंगा। तो आला हजरत ने जो नीयत अता फरमाई है कि मैं ऐसा करता रहूंगा, जैसे एक बड़ा जानवर कोई किसी के यहाँ है और उसमें से वो एक हिस्सा इस नीयत के मुतालिक कर दे कि ये जो एक हिस्सा है इसमें मेरी ये नीयत है, तो क्या इस नीयत पे ये जितनी ये इसने नीयत की है और जो आला हज़रत अलैहि रहमान ने जो तरबियत फरमाई उसके मुताबिक उसको सवाब मिलेगा? तक़र्रुब इलल्लाह की नीयत हो ना, इस नीयत से जो भी कुर्बानी में हिस्सा होगा वो दुरुस्त होगा। अकीका है, जैसे कुर्बानी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अल्लाह को तक़र्रुब इलल्लाह का काम कहलाता है कि अल्लाह के करीब करने वाला, तो ये अकीका इसमें हो जाएगा। किसी होटल वाले ने कहा कि मेरा हिस्सा रख दो, 7वां हिस्सा गोश्त चाहिए, तो अब किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये जो उम्मत के इसाले सवाब के लिए हिस्सा रखा गया है ना, तक़र्रुब इलल्लाह का, ये भी तो यूं कुर्बानी का हिस्सा भी पॉसिबल तो है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़कीर का मामूल है कि कुर्बानी हर साल अपने हजरत वालिद माजिद खातमुल मुहक्किकीन कुद्दसा सिर्रुल अजीज की तरफ से करता है, और इसका गोश्त पोस्ट माने खाल, स्किन, तो इसका गोश्त पोस्ट सब तसद्दुक कर देता है, गरीबों सदका करते हैं। और एक कुर्बानी हुजूर अक़दस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से करता है, और उसका गोश्त पोस्ट सब नजरे हज़रात सादात किराम करता है। खाल भी सैयदों को और गोश्त भी सैयदों को। एक और मकाम पर फरमाते हैं कि माँ बाप की तरफ से बाद मौत कुर्बानी करना अजर अजीम है, इसके लिए भी और इसके वालिदैन के लिए भी। तो माँ बाप की तरफ से तो कुर्बानी करनी चाहिए, जो वफात याफ्ता है खासकर, तो ये बड़े सवाब का काम है। अच्छा, हालात जो ये गरीबों को बांट देते थे, सदका कर देते थे अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए, तो ये आला हज़रत का एक अपना फेल है, वाजिब नहीं है। अगर किसी मालदार को भी गोश्त दिया तो है जायज, खुद भी इसको खाया तो है जायज, ये ज़हन में रखिएगा। आपने अभी रिकॉर्डिंग के ताल्लुक से माशाअल्लाह मदनी पुल अता फरमाया, जो इस्लाम में रिकॉर्डिंग करते हैं और बाज़ औक़ात बड़ी आवाज़ होती, गरगराटी होती है, शोर होता है, हारन बजरे होते हैं, या आवाज़ साफ नहीं है, बहुत ऐसी आवाज़ होती है कि उसको 4-4, 3-3 दफ़ा सुनने के बाद समझ आती है। बात तो इतने तेज़ बोलते हैं कि उसको 1.5 और 2 पर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो 1 पर ही 2 पर जा रहे होते हैं। तो ये भी बाज़ औक़ात इनका होता है कि वो इनकी स्पीड होती है, यानी बाज़ औक़ात वॉइस जो समझ में नहीं आ रही होती है और शोर बहुत होता है। तो हुज़ूर क्या हम उन्हें इनकी ही वॉइस दोबारा भेज सकते हैं कि बराए करम ये आप खुद सुन लें और मुझे वाज़े तो साफ वॉइस भेजें, क्योंकि मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि अगर उसको शायद 2-3 दफ़ा इनकी वॉइस इस तरह हम रिपीट भेजेंगे कि यार करम कीजिए, तो हो सकता है कि आइंदा के लिए वो हमें भी और किसी और को भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कराते हुए सोचे कि यार मैं 1 मिनट की तकलीफ उठा लूं, अगले को 5 मिनट की तकलीफ में डालने से बेहतर है। क्या फरमाते हैं? ये बस वो जज्बे की बात है। मैंने कभी कभी ज़रूरी होती है ना तो बोलता हूँ कि यार समझ में नहीं आ रही, बाकी सबको बोलने जाएंगे तो अपने बच्चे छाई बेली कब होंगे यार। ये मदनी चैनल के लिए फिर स्टाफ रखना पड़ेगा इसका, वो सबको बोलते रहे कि भाई भेजो, नहीं हम फिर बोले कि भेजो, ये तो मुश्किल हो जाएगा। मैं तो प्राइवेटली बात कर रहा हूँ, जैसे हमें जो आते हैं मैसेजेस बात होगा उसका, तो कभी कभी ऐसा वो हर बार नहीं कर सकते यार। एक तो सुनना प्रॉब्लम होता है, बाजू का टाइम के मसाइल होते हैं, कुछ ना कुछ मसरूफियात ज़ाहिर होती है, खाली ये लेके थोड़ी बैठे होते हैं, तो आगे पीछे हो जाते हैं पैगामात, बहुत सारे पैगामात बाज़ होते हैं। तो मैंने तो अपनी जहाँ नमाज पढ़ता हूँ ना, कुर्सी जा रखी है तो इसके साथ ही स्विच लगा लिया है, 2 वे रखा है, पंखा चल रहा होता है, तो वो बस वो रिकॉर्डिंग के टाइम पर आमतौर पर मैं पंखा बंद कर देता हूँ और बगैर पंखे के मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि जिसको भेज रहा हूँ उसको बेचारे को समझ पड़े और अच्छी लगे आवाज़, मज़ा आए, उसको तकलीफ ना हो, ये कोशिश मैं करता हूँ। मैंने पूरे जो पैगामात रिकॉर्ड करता हूँ ना, कई मतलब मिनटों के, आधे घंटे के, पौन घंटे के, ऐसा
کئی بار موقع ہوا ہے کہ بغیر پنکھے کے کمرہ بند کر کے گرمی ہو رہی ہے، اور میں نے کیے ہیں الحمدللہ، اس سے کوالٹی بنتی ہے۔ اب یہ کہ میں بناؤں گا اور بیچارہ اس کو سمجھ نہیں پڑے گی اور مطلب پریشانی ہے نا، یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں خیر خواہی کی نیت سے کہ اس کی دل جوئی ہوگی، اس کو سہولت ہوگی، یہ کرنا چاہیے۔ گاڑی بغا رہے ہیں، کڑ 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 پیپ، اب اس میں آپ بول رہے ہیں تو آدھی بات سمجھ میں آئے گی، آدھی بات سمجھ آئی نہیں، یہ احتیاطیں کرنی چاہیے۔ ہاں پرندوں کی آوازیں بھی بعض وقت ہوتے ہیں نا تو یہ بھلی معلوم ہوتی ہے پرندوں کی، یہ بھونپوں کی آواز میں مزہ نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ میری والدہ عدت میں ہیں اور ان کی عدت ختم ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عدت سے اٹھنے کے بعد سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جائیں جب جا کے عدت ختم ہوگی، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ عدت سے اٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عدت کی مدت پوری ہو گئی تو اب اٹھے یا نہ اٹھے، عدت ختم ہو گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، گھر میں رہتے ہوئے اس کا ٹائم پورا ہو گیا عدت کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمانے آخری نبی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ یہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ سید یوسف شاہ صاحب پوزیشن لے کر بیٹھ گئے ساحل کو لے کر، تو اللہ کے نیک بندو، اصل مجھے بھی جا کے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے، کل بھی 12 پیج تھے میرے، 3 قسطوں میں نے کیے، میں جا کر سوتا تو نہیں ہوں گھر جا کر، چائے تیار ہو رہی، جاتے ہی چائے تیار ہو رہی تھی، 1 قسط اس میں لگائی میں نے، پھر چائے پانی کیا گیا، پھر آ کر 1 قسط اور لگائی، گھڑی بھی اپنا کام دکھا رہی تھی، اس نے کہا یار خصوصی مدنی مذاکرے میں جانا، تو پھر تیاری کی، اور پھر وہ فجر کے بعد 1 قسط، 3 قسطوں میں کل میں نے اپنے پیغامات پورے کیے۔ وہ ان کا بھی ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں، یہ مطلب ایسا ہوا کہ 12 بجے میرا خیال ہے کہ ہم یہ بھی ان کو بھی صبح ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ تو اٹھ ہی گئے تھے نا، ادھر بیٹھ گئے، ان کی شفقت ہے، تو ظاہر ہے کہ مصروفیات ہوتی ہیں، تو خیر اب یہ پوزیشن دے جب ہے سید صاحب نا، ان کا مان رکھ لیتے ہیں سرکار، نہیں جو آپ کا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل سے ہم جو اپنا ٹائم فکس کر لیں گے انشاءاللہ الکریم، اور کل آپ سے سوالات بھی کریں گے اور بہت سارے جوابات بھی انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ۔ سرکار آج والے جو ہے نا وہ کل نہیں ہوں گے، تو ان بیچاروں کا بھی دل رہ جائے گا۔ نہیں، انہوں نے مطلب کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے، مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے، اور اگر موقع ملا تو سوال بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کی شفقت ہے، مرحبا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری کے اندر جنہوں نے نفل روزوں کی نیتیں کی ہیں، آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں. ماہ ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری میں نفل روزوں کی نیتیں، 9 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,653 20,653. اسلامی بہنوں کی تعداد 8,257 8,257. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 27,041 27,041. اسلامی بہنوں کی تعداد 9,082 9,082. 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,466 48,466. اسلامی بہنوں کی تعداد 19,724 19,724. کل روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 96,160 96,160. اسلامی بہنوں کی تعداد 37,063 37,063. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,33,223 1,33,223. 19 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کون سا نعرہ لگایا؟ جواب، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا. سوال نمبر 2، اللہ پاک نے اپنی 100 رحمتوں میں سے کتنی رحمتیں دنیا میں مخلوق کے درمیان اتاری؟ جواب، 1 رحمت. سوال نمبر 3، عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا روزہ کتنے سال پہلے کے اور کتنے سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے؟ جواب، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد اسلم منڈی بہاؤالدین، محمد خزیمہ علی بن محمد جمشید ملتان، عبد الرشید اتاری کراچی، محمد عزیر اتاری بن شبیر احمد رحیم یار خان، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، بنت عبد الکریم سیالکوٹ، بنت اظہر اتاریہ بھلوال. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الرشید اتاری کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین، آج کے سوالات بھی نوٹ فرما لیں. ایس ایم ایس کے ذریعے اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس ایس ایم ایس کے جو نمبر ہیں تو ان کے ذریعے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے یہ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، وہ کون سا پانی ہے جسے سر پر ڈالنے اور چہرے پر ملنے سے ذلت و رسوائی دور ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی ہوتی تھی؟ سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں کتنے سال تک قربانی کی؟ تو ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے جو اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنا نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں، یا اپنی کنیت ام فلاں یا بنت فلاں کر کے کل مدنی مذاکرے سے پہلے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. یا رب المصطفیٰ، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کی شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما. اے اللہ پاک، یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین،
तब ताबिईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, वालिदैन मुस्तफ़ा, जमी अहले बैत अतहार, तमाम शहीदान व असीरान करबला, हसनैन करीमैन, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, बिलखुसूस सैयदी मुर्शिदी गौस आज़म, इमाम आज़म, गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, इमाम अहले सुन्नत, सदरुल शरिया कुतुब मदीना, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक, हाजी जमज़म, दावत इस्लामी के तमाम मरहूम मुबल्लिगीन व मुबल्लिगात, और बिलखुसूस अशरे ज़िलहज शरीफ के इन दिनों में जो रोज़े रखे जा रहे हैं, और वो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो अपनी नीयतें मजलिस को जमा करा रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको भी इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, तू बख्श बेहिसाब के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को, हमारी औलाद को, हमारे रिश्तेदारों को, जो हमसे मोहब्बत करते हैं उन आशिकान रसूल को, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक उम्मत पर नाजिल होने वाली बलाओं को दूर फरमा। या अल्लाह उम्मत पर गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह रहमत की नज़र फरमा, आफ़ियत हम सब का मुक़द्दर बना, नेकियों से मोहब्बत अता हो, गुनाहों से नफ़रत अता हो, अपनी ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की सादत नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक हमारी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। और अल्लाह जो हमारे बीमार घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, उन पर भी रहमत की नज़र फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे कर्जदारों के कर्जे दूर हो जाएं, हमारे बेरोज़गार हलाल रोज़ी पाएं, कारोबारी मुश्किलात का जो शिकार हैं उन पर भी रहमत की नज़र हो, आफ़ियत सब का मुक़द्दर बना दे। हमारे जो तलबाए किराम इस वक्त मदनी मुज़ाकरों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर हैं, ऐ अल्लाह उन पर भी रहमत की नज़र हो, हाफिज़ा मज़बूत हो, आलिम बाअमल बना, दावत इस्लामी का सबको मुबल्लिग बना, खूब तेरे दीन की खिदमत हो। ऐ अल्लाह दुनिया भर में जहाँ जहाँ आशिकान रसूल इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं, सब पर रहमत फरमा, सब पर रहमत फरमा, सबके घरों पर रहमत फरमा, सबकी मुश्किलात आसान फरमा। ऐ अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमा, वतन अजीज़ को सलामती दे, हमारे शहर को सलामती दे, हमारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत को दराज उम्र bil खैर अता फरमा, इनको सेहत व आफ़ियत व दीनी खिदमत भरी तवील ज़िंदगी नसीब फरमा। और जिस तरह ये चाहते हैं हमें दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक दुनिया भर में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मुबल्लिगात जहाँ जहाँ भी तेरे दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं, ए अल्लाह उन सब की मदद फरमा, मददगार पैदा फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या बना देने कर बना नेक दे बना या बना देने कर बना नेक दे बना या रब गुनाहगार हूँ मैं लायके जहन्नम
سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. وقت کا چمکے سے سارا حاضری کا گو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہم وہی بے شرم و بد گئے تم وہی کانے گیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں اس
یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے